नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ जयेश परमार અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એસએન વિદ્યાલયના આ ઈ લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાયોલોજી ધોરણ 11 સાયન્સનું ચેપ્ટર 8 કોષ જીવનનો એકમ જે છે એમાં આપણે હવે કોષની અંદર તરફ ડૂબકી લગાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। દર વખતે કંઈક નવું શીખતા જઈએ છીએ અને શીખવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા જઈએ છીએ। विद्यार्थी मित्रों, गया सेशननी अंदर आपणे कोषनी अंदर कोषीय अंगिकाओ जे पटलमय तंत्रनो भाग है ए अंगिकाओ पैकी जे छे कि महत्वनी अंगिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम अंतःकोषरस झाड़ जे छे एना विषे अभ्यास करवानो प्रयत्न कर्यो हतो। जो मित्रों ए सेशन ए विडियो ना जोयो होय तो पहला ए विडियो जोई लेवो, त्यारबाद आ विडियो जे छे एनी शरूआत करवी। हवे विद्यार्थी मित्रों, अगत्यनी माहिती के बाबत जे छे एनी जराक चर्चा करीए तो शुं छे जराक समझो कि आपणे एवुं कीधुं कि अहींया कोष छे ए कोषनी अंदर पटलमय तंत्र जे अंगिकाओ बनावे छे एक संकलनथी काम करे छे, कोऑर्डिनेशनथी काम करे छे, बराबर। हवे संकलनथी काम थतुं होय तो एवुं कीधुं तो एकमेकना कार्य भले जुदा होय पण संकलन थाय छे। हवे आ संकलन शुं छे ए जराक समझवुं जरूरी छे। एनुं एक उदाहरण जे छे जराक अहींया आपणे लईए तो मित्रों, गया सेशननो टॉपिक अंतःकोषरस झाड़ हतो ने आजना सेशननो आपणो टॉपिक छे गोल्गी प्रसाधन एटले के गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी तरीके आपणे लई शकीए छीए। एनो मतलब एवी एक रचना छे कि जेने कोई व्यक्ति जे छे केमिलो गोल्गी जे छे एने पोतानुं नाम उपरथी गोल्गी बॉडी जे छे नाम आपेलुं छे। प्रसाधन एटले बॉडी अथवा तो काय के रचना कोई सरखुं थाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, अहीं अगत्यनुं शुं छे तो एनुं कार्य जे छे एनुं वर्क फंक्शन छे ए खूब अगत्यनुं बनतुं होय छे कि जेनी अंदर शुं छे अंतःकोषरस झाड़ होय मित्र एनी अंदर आपणे एवुं जोयुं कि बे भाग पड़े छे। एक कि जेमां कणिकामय अंतःकोषरस झाड़ कणिका है रिबोसोमनी बनेली है, એટલે કે रिबोसोमने कारणे कणिकामय लागे छे અને कणिकावाળી रफ सपाटी जे छे ए शुं करे छे तो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम जे छे ए प्रोटीन संश्लेषण माटे जवाबदार छे। हवे जो प्रोटीननुं निर्माण करे छे तो एनो स्त्राव पण करी शके। हवे मित्रों, प्रोटीन बनवानी घटना छे एमां कंईक आगळ में छे थोड़ी घणी माहिती जे छे कि कंईक आपी हशे एवी कि दरेक कोष है एने कोई एक कॉमन बाबत में पसार थवुं पड़तुं होय छे कि जेनी अंदर कोष छे एनुं डीएनए मांथी डीएनए बनतुं होय छे, पछी डीएनए मांथी एमआरएनए बने छे, एमआरएनए मांथी प्रोटीन बनतुं होय छे, बराबर। अने एना माटे जवाबदार रिबोसोम पोते जवाबदार छे। रिबोसोम होय त्यां प्रोटीन संश्लेषण शक्य बने छे केम के प्रोटीन संश्लेषणनुं स्थान एटले रिबोसोम एनी अनुकूलता करी आपे छे। तो मित्रों, आज प्रोटीन बने छे ए बनेलू प्रोटीन सीधे सीधू काम में लई शकाय एवुं नथी होतुं। दरेक जग्या पर उपयोग में लेवाता जो प्रोटीन है अपनी बॉडी में एटला अथवा तो कोषनी अंदर के कोषनी बहारनी रचना जे के छे एमां जे प्रोटीन काम में आवे छे ए प्रोटीन है एनुं सौथी अगत्यनुं कोई कार्य एक तो महत्वनी कोई बाबत होय ने तो ए शुं छे एनुं बंधारण छे। मित्रों, प्रोटीन है एना बंधारण में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक आटला प्रकार पड़े छे एना बंधारणना कि जेमां प्राथमिक सौथी सरल है, पछी द्वितीयक आवे, तृतीयक और चतुर्थक सौथी कही शकाय कॉम्प्लेक्स है एटले के जटिल है एवुं कही शकाय छे। हवे प्रोटीननी बाबत है तो एनी अंदर प्रोटीन जे छे एनुं कार्य पण खूब अगत्यनुं होय। हवे एवुं छे कि जो प्रोटीननुं बंधारण जो योग्य ना होय तो ए कार्य ना करी शके, एनो मतलब बनेलुं प्रोटीन फेल, यूजलेस है, तो एनुं जे छे खरेखर कार्य जे करवुं छे कार्य थई शके नहीं। तो अगत्यनुं शुं छे कि हवे ज्यां अंतःकोषरस झाड़ छे एनी सपाटी उपर रिबोसोम आवेला छे अने ए रिबोसोम एक प्रोटीन बनावे छे ए बनेलुं प्रोटीन प्राथमिक होय अने ए प्रोटीन त्यांथी नीकळीने आ गोल्गी काय जे छे ए रचनानी अंदर दाखल थाय छे अने गोल्गी काय जे छे ए शुं करे छे ए प्रोटीनने प्राथमिकमांथी द्वितीयक छे, तृतीयक अने चतुर्थक जेवी जरूरियात है ए प्रमाणे एमां फेरफार लावे छे अने आवो फेरफार करी अने ए मोडिफाइड थयेला कम्प्लीट प्रोटीन छे एने पेकेजिंग करे छे अने पेक करे छे। एम नाम नथी आपतुं। आपणे एक उदाहरण आपूं तमने के कोई मॉल में तो कोई शॉपनी अंदर कपड़ानी खरीदी करवा माटे जईए, बराबर, तो अंदर तरफ होव ज्यारे तो आपणे जे कपड़ानी चॉइस करवानी छे त्यां आपणने कपड़ा जे छे ने
એનું પેકેજ જે છે એ ખુલ્લા કરીને બતાવ્યું, શર્ટ છે, પેન્ટ છે, અથવા તો વોટ્સ ડ્રેસ છે કોઈ, બરાબર, સાડી છે, આમ ખોલીને બતાવે. પણ હવે એ જે છે એને જ્યારે આપણે પરચેસ કરીએ તો એમનામ આપણને આપી દે છે, ગોટો વાળીને કે લઈ જાઓ? ના, એ શું કરે છે તો એને પેક કરી દે છે, વળી પાછું એને વ્યવસ્થિત પેક કરી અને થેલીમાં જે છે, બોક્સમાં જે છે પેક કરીને આપે છે, બરાબર. તો અહીંયા પણ એવું છે, પેકેજિંગની રચના છે, સમજાય છે. એટલે એ કહેવાય કે ભાઈ પેકેજિંગ કરતી રચના અથવા તો પેકેજિંગ યુનિટ ઓફ સેલ, આવું કે તો ગોલ્ગી કાય જે છે શબ્દ એના માટે યોગ્ય વપરાશે. તો એક તરફ સમજો, એક તરફ અંતઃકોષરસ જાળ પ્રોટીન બનાવે છે, ક્યાંથી? તો એની લીસી સપાટીમાંથી. સાચું ને? ના, લીસી નહીં, ખરબચડી સપાટી. કેમ? કારણ કે ત્યાં શું છે? રફ. ત્યાં શું છે? રિબોઝોમ, જે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે એના માટે જવાબદાર છે, સપાટી રફ કરવા માટે જવાબદાર રિબોઝોમ છે. રિબોઝોમ હોય ત્યાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રિબોઝોમ છે એની હાજરી છે, એ હાજરીને કારણે પ્રોટીન બને છે. પ્રોટીન જે બને છે એ સીધું જ કામમાં લઈ શકાય એવું નથી. તો એ પ્રોટીનને ઉપયોગમાં લેવા માટે શું કરવું પડે? એના બંધારણમાં ફેરફાર કરવો પડે, અને એ ફેરફાર કરી આપતી રચના એટલે ગોલ્ગી બોડી, ગોલ્ગી પ્રસાધન. એ સિવાય ફેરફાર કર્યા પછી એને પેક કરતી રચના, પેકેજિંગ, એને પેક કરતી રચના એટલે ગોલ્ગી પ્રસાધન. એનો મતલબ કે પ્રોટીન નિર્માણનું કામ કોણ કરેલું છે? અંતઃકોષરસ જાળે. પણ એ અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એના દ્વારા બનેલું પ્રોટીન છે એને પેકેજિંગને મોડિફિકેશન કોણ કરે છે? ગોલ્ગી બોડી. એનો મતલબ કે કોઈ એક જો કાર્ય અલગ અલગ છે, એક નિર્માણ કરવાનું છે, એક પેક કરવાનું છે, પણ કોનું? તો કે ઓલા નિર્માણ કોનું કરે છે? અંતઃકોષરસ ઝાડ પ્રોટીનનું, અને એ જ પ્રોટીનને પેક કરે છે. એનો મતલબ સિક્વન્શિયલ પ્રોસેસ છે, એકમેકનું સંકલન છે પ્રોટીનના યોગ્ય નિર્માણમાં, એનું યોગ્ય બંધારણની જાળવણીમાં, એના યોગ્ય પેકેજિંગમાં. એટલે અહીં શું કીધું છે? અંતઃપટલમય તંત્ર એકમેકના સંકલનથી કાર્ય થઈ રહ્યું છે. મિત્ર, ઉદાહરણમાં કદાચ ખ્યાલ આવી ગયો હશે એવું માનું છું, અને શરૂઆત કરીએ આજનું સેશન. ગોલ્ગી પ્રસાધન શું છે અને કેવી રચના છે, અને એ કેવી રીતે જે છે કોષને જે છે મદદ કરી શકે છે, અંતઃપટલમય તંત્રનો ભાગ જે છે કેવી રીતે બનતી હોય છે. ચાલો શરૂ કરીએ ગોલ્ગી પ્રસાધન. તો મિત્રો, અહીંયા ગોલ્ગી પ્રસાધન છે, ગોલ્ગી બોડી અથવા તો ગોલ્ગી કાય, બધું એક જ છે. કેમિલો ગોલ્ગી જે છે એણે 1898માં, કેમિલો ગોલ્ગીએ 1898માં સૌ પ્રથમ કોષ કેન્દ્રની નજીક, કોષ કેન્દ્ર છે એની નજીક ઘટ અભિરંજિત જાલિકામય સંરચના જોઈ, જેને પછી તેઓના એટલે કે પોતાના નામ પરથી ગોલ્ગી કાય, શું નામ આપી દીધું? ગોલ્ગી કાય અથવા ગોલ્ગી બોડી, બરોબર, એ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોષ કેન્દ્ર છે એની નજીક જે છે રચના જોવા મળી. કોષ કેન્દ્ર એની નજીક જે રચના છે, એક તરફ આપણે જોયું હતું અંતઃકોષરસ ઝાડની રચના, એ જ રીતે જે છે ગોલ્ગી બોડી જે છે આ રીતે જે છે નળી હોય, બરાબર, નલિકાઓ જે છે એની થપ્પી અથવા એની ઝાડ સ્વરૂપે જે છે કોષ કેન્દ્રની નજીક જે છે જોવા મળે છે. તો શું કીધું છે કે એને ગોલ્ગી કાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઘણી બધી ચપટી બિંબ આકારની કોથળી કે સિસ્ટર્નીઓ. આ સિસ્ટર્નીઓ મતલબ શું? પોલી નલિકાઓ. તો નલિકામાં રચના જેવી એકમેક સાથે આ રીતે હોય જોડાયેલી, તો એને સિસ્ટર્ની તરીકે ઓળખાય છે, એની બનેલ હોય છે. શું કીધું છે? આ ઘણી બધી ચપટી બિંબ આકારની કોથળી કે સિસ્ટર્નીઓની બનેલ હોય છે. કોણ? ગોલ્ગી કાય, બરોબર. જેનો વ્યાસ કેટલો છે? જે નલિકા જે છે, ચપટી જે છે, નળીઓ જે સિસ્ટર્નીઓ છે, એનો વ્યાસ જે છે મિત્રો 0.5 માઇક્રોમીટરથી 1 માઇક્રોમીટર સુધીનો જોવા મળે છે. એની અંદરથી પહોળાઈ જે છે, અવકાશ જે છે એની વાત કરે છે. આ બધી નલિકાઓ એકબીજા સાથે સમાંતર થપ્પી સ્વરૂપે ગોઠવાઈને ગોલ્ગી સંકુલની રચના કરે છે. થપ્પી સ્વરૂપે આ 1, 2, 3 એકમેક ઉપર જે છે નજીક ગોઠવાઈ અને ગોલ્ગી સંકુલ જે છે, ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ જે છે એની રચના કરે છે, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ગોલ્ગી કાયમાં
સિસ્ટર્નીની સંખ્યા જે છે મિત્રો જુદી જુદી હોય છે, એટલે એક સમાન દર વખતે હોય એવું જરૂરી નથી. એ તો કોષનું કાર્ય કેવું છે. કોષ જે છે એ પ્રોટીન છે એના નિર્માણમાં અને પ્રોટીનના સ્ત્રાવમાં સક્રિય ભાગ લે તો વધુ પ્રોટીન બને, અને વધુ પ્રોટીન બને તો એનું વધુ પેકેજિંગ કરવું પડે, તો રચના વધુ જટિલ હોઈ શકે. અને માનો કે કોષ લિપિડ જે છે એના નિર્માણ માટે વધુ સક્રિય છે અથવા તો પ્રોટીનનું નિર્માણ ઓછું કરે છે અને એના પેકેજિંગની બહુ ખૂબ જરૂર નથી હોતી, ત્યારે જે છે એની સંખ્યા જે છે ઓછી પણ હોઈ શકે છે. તો એક સમાન હોય એવું જરૂરી નથી. ગોલ્ગી સિસ્ટરની કોષ કેન્દ્રની નજીક સંકેન્દ્રિત હોય છે, કોષ કેન્દ્રની નજીક જોવા મળે છે, ત્યાં ગોઠવાયેલ હોય છે, જેમાં નિર્માણકારી સપાટી બહિર્ગોળ એટલે કે સીસ તરીકે ઓળખાય છે, અને પરિપક્વ સપાટી અંતર્ગોળ એટલે કે ટ્રાન્સ હોય છે. એટલે સીસ અને ટ્રાન્સ આમ બે છેડા હોય. આ જે બે છેડા જે છે એમ બે છેડા જોવા મળે. એક જે છે કેવી, તો કે જેમાં કહેવાય નિર્માણકારી જે સપાટી હોય મિત્રો એ કેવી છે, બહિર્ગોળ એને સીસ કહેવાય. બહિર્ગોળ જે છે ને સીસ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમે જોશો તો પણ ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો એને જે છે સીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને પરિપક્વ સપાટી જે છે, બરાબર, એ અંતર્ગોળ ટ્રાન્સ તરીકે, એટલે સીસ અને ટ્રાન્સ જે છે. બહિર્ગોળ સપાટી જે દેખાય કેવી હશે, સીસ, અને અંતર્ગોળ છે કેવી હશે, ટ્રાન્સ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. ત્યારબાદ શું કહે છે, અંગિકાનો સીસ અને ટ્રાન્સ છેડાઓ જે છે એકબીજાથી તદ્દન અલગ હોય છે, જુદા હોય છે, બરાબર, પરંતુ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે, છૂટા પડેલા હોતા નથી. વચ્ચે જે છે ભૂલભુલામણી જેવી રચનાથી જોડાયેલ હોય છે, બરાબર. આગળ જોઈએ તો ગોલ્ગી પ્રસાધનનું મુખ્ય કાર્ય શું છે, તો કે કોષની બહારની તરફ સ્ત્રાવ પામતા કે કોષાંતરીય લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડવાના ઘટકોના પેકેજિંગનું દ્રવ્ય, એટલે કયા દ્રવ્યને પેકેજ કરવાનું છે તે, એ દ્રવ્ય ઈઆરમાંથી પુટિકા સ્વરૂપે ગોલ્ગીકાયના સીસ છેડાથી સંગઠિત થઈને પરિપક્વ છેડા તરફ ગતિ કરે છે. એટલે સીસમાંથી એન્ટ્રી લઈ અને ટ્રાન્સ છેડા તરફ જે છે ગતિ કરે છે. એટલે શું કીધું, આખું વસ્તુ સમજો ધ્યાનથી, કે ગોલ્ગી પ્રસાધનનું મુખ્ય કાર્ય શું છે, તો કોષની બહારની તરફ સ્ત્રાવ પામતા, એટલે કોષમાંથી જેને બહાર તરફ સ્ત્રાવ પમાડવાનો છે એવું દ્રવ્ય, એટલે કે માનો પ્રોટીન હોય, બરાબર, કે કોષાંતરીય લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડવાના, એટલે કોષની અંદર જ કોઈ અન્ય જગ્યા ઉપર જ્યાં કાર્ય થઈ રહ્યું છે ત્યાં કોઈ પ્રોટીનને પહોંચાડવું છે તો એ, બરાબર, લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડવાના ઘટકોના પેકેજિંગનું દ્રવ્ય, એટલે એ જે ઘટકો કમ્પ્લીટ પહોંચાડવાના છે એનું પેક કરવાનું છે, એ પેક કરવાનું જે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્ય ક્યાંથી બને છે, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાં બને. હવે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમમાંથી પુટિકા સ્વરૂપે જે છે એક ગોલ્ગીકાયના સીસ છેડા જે છે એમાં એન્ટર થાય. સીસ છેડો છે ત્યાંથી એન્ટ્રી, એટલે ત્યાંથી સંગઠિત થઈને પરિપક્વ છેડા તરફ ગતિ કરે છે, સીસ અને ટ્રાન્સ, બરાબર. નિર્માણકારી છેડો સપાટી છે એમાં દાખલ થવું સીસમાં, અને પરિપક્વ સપાટી જે છે અંતર્ગોળ ટ્રાન્સ છે એ તરફ આગળ વધવું. શું કીધું છે આગળ, અને આ શું સૂચવે છે, આ એટલું સૂચવે છે કે અહીંયા એવું કહે છે કે એની રચના જે છે નલિકામય કેવી છે, જટિલ છે. શા માટે જટિલ છે, તેનું કાર્ય શું છે, એક તરફથી કોઈ રચનાને ગ્રહણ કરવી, એ રચનામાં મોડિફિકેશન કરવું, એટલે ફેરફાર કરવો, એને પેક કરવી, અને વળી પાછું એનો સ્ત્રાવ કરવો, એને બીજી લક્ષ્ય સુધી અથવા તો કોષની બહાર તરફ ગતિ કરાવવી અથવા તો વહન કરાવવું, એટલા માટે અગત્યનું છે. ત્યારબાદ શું કહે છે, કેટલાક પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ રિબોઝોમ્સ દ્વારા અંતઃકોષરસ જાળ જે છે, અંતઃકોષરસ જાળ એની સપાટી પર થાય છે, જે આપણે આગળના સેશનમાં પણ કમ્પ્લીટ ભણી ચૂક્યા છીએ. અને ગોલ્ગી પ્રસાધન જે છે એની ટ્રાન્સ છેડા પરથી મુક્ત થતા પહેલાં તેમાં ફેરફાર થાય છે. ટ્રાન્સ સપાટી કઈ, અંતર્ગોળ સપાટી પરિપક્વ સપાટી છે ત્યાંથી શું થાય, મુક્ત થાય છે. તો ત્યાંથી મુક્ત થતાં પહેલાં તેમાં શું થાય છે, ફેરફાર, એટલે કે મોડિફિકેશન. પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક જે બંધારણમાં ફેરફાર થવાના છે તે ફેરફાર કરી આપે છે. એટલા માટે મોડિફિકેશન કરતી રચના કઈ છે, ગોલ્ગીકાય, બરાબર. એ જ રીતે જે છે પેકેજિંગ કરતી રચના તોય ગોલ્ગીકાય આવશે, એટલે પેકેજિંગ કરતી રચના છે ગોલ્ગીકાય,
ફેરફાર કરતી રચના, મોડિફિકેશન કરતી રચના એ પણ ગોલ્ગી કાય. સીસ અને ટ્રાન્સ છેડો ધરાવતી રચના ગોલ્ગી કાય. એ ઉપરાંત ગોલ્ગી કાયનું પોતાનું કાર્ય છે. આ તો માત્ર વહનનું કાર્ય થયું ને મિત્રો, વહન કરાવવું ને એને મોડિફાઈડ કરવું અને પેક કરવું, બરાબર. હવે પોતે શું કરે એનું કારણ છે મોડિફાઈડ પેક કોને કરે છે તો જે અંતઃકોષરસ જાળમાંથી નિર્માણ થઈને આવેલું દ્રવ્ય છે એને. એટલે એક બાજુથી પોતે જે છે સીસ તરફથી એન્ટ્રી આપે, એને શું કરાવે છે તો દાખલા તરીકે અહીંથી માનો કંઈથી આ સીસ છેડો ત્યાંથી અંદર એન્ટર થયું તો એ ધીમે ધીમે એમાં ફેરફાર કરાવે, મોડિફિકેશન, અને ટ્રાન્સ છેડા તરફથી એને મુક્ત કરવાનું છે, કાં તો કોષની બહાર અને કાં તો કોષના કોષરસમાં જ્યાંની જરૂર છે ત્યાં, બરાબર. પણ શું કહે છે ગોલ્ગી કાય જે છે એ પહેલું ગ્લાયકોલિપિડ અને બીજું ગ્લાયકોપ્રોટીન. ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીન, ગ્લાયકોલિપિડ વત્તા ગ્લાયકોપ્રોટીન. એટલે અહીં કેવું છે ગ્લાયકો એટલે કાર્બોદિત વત્તા લિપિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગ્લાયકોલિપિડ, અને કાર્બોદિત વત્તા પ્રોટીન એટલે ગ્લાયકોપ્રોટીન, બરાબર. તો અહીંયા જે છે ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીન્સ જે છે એનું મુખ્ય નિર્માણ સ્થાન જે છે કોષની અંદર એ કયું છે ગોલ્ગી કાય. મિત્રો કેટલી વખત બોર્ડની એક્ઝામની અંદર પણ MCQ સ્વરૂપે આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. એ ઉપરાંત જે છે ગુજકેટ છે એની અંદર પણ પૂછાયેલો છે, અને ઇવન નીટની અંદર પણ આ ક્વેશ્ચન એનું વર્ક ફંક્શન ખૂબ અગત્યનું છે. ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીનનું નિર્માણ સ્થાન શું છે તો ગોલ્ગી પ્રસાધન ગોલ્ગી કાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો મિત્રો અહીંયા જે છે એનું અગત્યનું કાર્ય જે છે આપણે આજે ભણી ચૂક્યા છીએ. ફરી વખત જરાક જે છે ડૂબકી લગાવીને આપણે જે કોષની અંદર જોતા હતા એ આપણી ઇમેજિન શક્તિ જે છે, કલ્પના શક્તિ છે, એને થોડીક પાછી કામે લગાવીએ આ ટોપિકમાં. તો થાય શું મિત્ર, જરાક જે છે વિચારો કે જ્યારે કોષની અંદર દાખલ થયા ત્યારે મહાકાય મોટી રચના અંતઃકોષરસ ઝાડ તો આપણે જોઈ લીધી છે. એનો એક છેડો કોષ કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલો છે, બીજો છેડો કોષરસ પટલ સાથે જોડાયેલો છે. એના બે ભાગ જોવા મળે છે કે જેની અંદર અંદરનો અવકાશ અને બહારની સપાટી, એટલે કોષરસમાં આ બે ભાગ છે એને અવકાશને વહેંચી શકાય છે એના. હવે એ ઉપરાંત એ રચના છે અંતઃકોષરસ ઝાડ, એને આપણે બે ભાગમાં વહેંચી દઈએ છીએ. અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એનો એક છેડો, એક સપાટી એવી છે કે જ્યાં એની સપાટી ઉપર કણિકાઓ જોવા મળે છે, અને આ કણિકાઓ કેવી છે રિબોઝોમની બનેલી છે. તો કણિકાની હાજરી છે એટલા માટે એની સપાટી કેવી જોવા મળે છે ખરબચડી. તો ખરબચડી અંતઃકોષરસ ઝાડ, અને એ જ રીતે જે છે એની બીજી સપાટી એવી છે કે જ્યાં આવી કોઈ કણિકા જોવા મળતી નથી, એટલે લીસી અંતઃકોષરસ ઝાડ. ફાઇનલ. હવે કણિકામય જે છે એ કેવી રફ સપાટી છે ખરબચડી, તો એ રિબોઝોમ છે એટલા માટે પ્રોટીન નિર્માણ માટે જવાબદાર છે. લીસી સપાટી લિપિડના નિર્માણ માટે જવાબદાર છે. ધેટ્સ ઓલ. આ બે ભાગ આપણે જોયા હતા. પણ હવે એ અંતઃકોષરસ ઝાડ જે છે, અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એ જે પ્રોટીન બનાવે છે એ પ્રોટીન જે છે કેવું હોય તો એ જે છે પ્રાથમિક કક્ષાનું હોય છે. હવે એ પ્રોટીન જે છે એ અંતઃકોષરસ ઝાડ છે જો પટલમય તંત્રનો ભાગ છે, એટલે પટલમય રચના પુટિકાની અંદર એ પ્રોટીનને જે છે ભેગું કરીને ક્યાં મોકલે છે એની સપાટી જે છે નિર્માણકારી સપાટી એટલે સીસ તરફ મોકલે. ક્યાં? ગોલ્ગી કાય. ગોલ્ગી જે છે કાય છે ક્યાં આવેલું છે કોષ કેન્દ્રની નજીક સંકેન્દ્રિત થયેલી રચના એટલે ગોલ્ગી કાય. તો આ અંતઃકોષરસ ઝાડમાંથી જે પ્રોટીન બને છે એ પ્રોટીન જે છે અહીંયા સીસ છેડો છે એની અંદર દાખલ થાય છે. સીસ છેડા તરફ દાખલ કરીને એ ધીમે ધીમે જે છે એ નિર્માણકારીથી પરિપક્વ એટલે ટ્રાન્સ છેડા તરફ આગળ વધે છે. આ દરમિયાન જે અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એમાંથી એટલે કે એની રફ સપાટી કણિકામય, બરોબર, રિબોઝોમની હાજરી, એમાંથી બનેલ પ્રોટીન હોય દાખલા તરીકે, તે પ્રોટીન છે એનું પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક જે પણ બંધારણની જરૂરિયાત છે એ ફાઇનલી સ્ટ્રક્ચરમાં એને શું કરવાનું ફેરફાર કરવાનું, પ્લસ એને પેક કરવાનું. અને પેક કર્યા પછી ટ્રાન્સ છેડો જે છે એટલે કે પરિપક્વ છેડો જે છે અંતર્ગત ટ્રાન્સ એ છેડા તરફથી વળી પાછું એક પુટિકા સ્વરૂપે એને મુક્ત કરી દેવાનું. હવે મુક્ત થઈને બે ઓપ્શન છે, કાં તો કોષના કોષ રસમાં જઈને એ પ્રોટીન મુક્ત થશે જ્યાં એની જરૂર છે ત્યાં જ કામ આવશે, અથવા તો આ પ્રોટીન જે છે એ કોષનું આવરણ જે છે કોષ રસ્તર ત્યાં જઈને એને કોષની બહાર તરફ જે છે મુક્ત કરશે, જેથી કરીને રુધિરમાં જે છે વહન પામશે અને અન્ય કોઈ જગ્યા ઉપર જઈને કાર્ય કરશે. તો આમ મિત્રો પ્રોટીન બને છે તો એનું બંધારણ અગત્યનું છે, ને બંધારણ જાળવી રાખવા માટે, બંધારણમાં ફેરફાર કરવા માટે, એને પેક કરવા માટે જવાબદાર કોણ છે? ગોલ્ગી કાય. બે છેડા ધરાવે છે, સીસ અને ટ્રાન્સ. સીસ જે છે સ્વીકાર્ય, ટ્રાન્સ જે છે મુક્ત કરતો છેડો, બરાબર. સ્વીકાર્ય છેડો સીસ જે છે મિત્રો, સીસ સ્વીકાર્ય છેડો જે છે કેવો છે? નિર્માણકારી છે.
સપાટી, બરાબર, એ અંતઃકોષરસ જાળમાંથી આવેલ દ્રવ્ય છે એને સ્વીકારે છે, એમાં ફેરફાર કરે છે અને ટ્રાન્સછેડા તરફ મોકલે છે. ટ્રાન્સછેડામાંથી વળી પાછું કમ્પ્લીટ જે કંઈ દ્રવ્ય છે એ મુક્ત થાય છે, બરાબર. આ ઉપરાંત એટલે કે પેકેજિંગ અને મોડિફિકેશન, આ બે કામ અગત્યના ગોલ્ગી બોડી કરે છે. એ ઉપરાંત શું છે તો ગોલ્ગી બોડી પોતે જે છે ગ્લાયકોલિપિડ અને ગ્લાયકોપ્રોટીન જે છે એના માટે જવાબદાર છે, એટલે કે એના નિર્માણ માટે જવાબદાર છે. તો એના નિર્માણનું સ્થાન છે કોણ તો કે ગોલ્ગી બોડી. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? તો આમ જે છે એની રચના કોષની અંદર ખૂબ અગત્યની છે અને મહત્વનું કાર્ય કરી આપતી રચના છે. પણ અગત્યનું શું છે મિત્રો, રચના તો ઠીક છે, પણ અહીંયા આપણે બે અંગિકા જોઈ છે, અંતઃકોષરસ જાળ અને ગોલ્ગીકાય. બેનું કાર્ય એકમેકના સંકલનથી થાય છે. એક સ્ટેપ આ પૂરું કરે તો બીજું સ્ટેપ આ પૂરું કરે, ત્યારે જે છે કમ્પ્લીટ થતું હોય છે. તો આમ જ્યારે કોઈ કાર્યને અનુલક્ષીને અલગ અલગ અંગિકાઓ એકમેકના સંકલનમાં કામ કરે ત્યારે એ પટલમય તંત્રનો ભાગ હોય એવું કહી શકાય છે. એટલા માટે આ બંને અંગિકા છે અંતઃપટલમય તંત્રનો ભાગ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. મિત્રો અહીં સુધી રાખીએ છીએ. આવતા સેશનમાં વળી પાછું અંતઃમય પટલ તંત્ર જે છે, અંતઃપટલમય તંત્ર બરાબર, તો એના રિલેશનમાં એટલે કે એના જ અંતર્ગત એક નવી અંગિકા જે છે એની ચર્ચા સાથે મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં. ત્યાં સુધી આવજો.